જઈએ છીએ આવતીકાલે સવારમાં 7:15 વાગે 7:30 વાગે હિરણદાર ભાઈ પરિવાર પૂજા કરવા માટે તૈયાર રહે સવારે 7:30 વાગે तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। अतिरकमन्त्राः हरि ओम स्वस्ति न स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाहुस्वस्तनो निर्भयक्षेमाहि देवाहितं जलायुः आदित्यर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सुपुत्रः विश्वे सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वासुदेवताभ्यो नमः ओम मातृपितृगुरुचरण कमले आले बामण कर बताओ अच्छा મને આતે જોનો આપણે મોમણ દેવાને તમારે वर्गस्पै एवानो दूर्वेत्रदनु सहस्रेण शतेन च આપણે હાથે બીની માંગે लो चंदन लो चंदन आओ रामवेदो धर्मणा अंगेश्च सहिता सर्वे कलशाम्बुसमासिताः रत्नाके सावित्री शांति पुष्टिं गर्जता गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती दिवाकर तीर्थं देहि दिवाकर। चारे बाजू चांदा बेनो ત્યાં ચોખા पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि मध्ये पापतें वं वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। હવે કલશના સૂર્યનારાયણ દેવતા તો પ્રથમ આપણે પૂજન કરીશું દેવ દેવતા पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिको सर्वदस्मृताद्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उताम्रतदशेषानो यदन्नेनाभिरोहते एतावानस्य महिमा त्वज्जायाश्च पूर्वः पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदक्षः सन्तवत्यम्। ॐ भूर्भुवस्वः श्रीकृष्णचन्द्र देवताभ्यो नमो नमः। प्रथमं पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानन्तरं शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि। બે વખત પાણી ચડાવી દો કહું આપણે જ્યારે મંત્ર ચાલતો હોય ને ત્યારે જ દાદા महे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिको हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिको हवामहे सहस्रचीरिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिको सर्वतस्मृताद्यतिष्ठाङ्गुलम्। હવે હાથમાં લઈ લેજો ભાઈઓ મૂર્તિને અને હાલો હાલો
चंदन चोखा अबीर गुलाल जो करेंगे। तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेतान् सुपतिर्गुणास्ते गृणीत सर्वभूमं नरसाधिपत्यम् न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समं जसस्वा विरहैकाङ्क्षे यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य देवान् रस्तानि निधाय હવે ભગવાનની પાસે આપણે નૈવેદ્ય ओम वाणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्यपानीयं समर्पयामि भुक्तवन्तं भगवन्तं ध्याये भगवानનું ધ્યાન કરી રાખજો हरि ओम नाभ्याय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ચંદી બજાવી દે આપણે ભાવના કરીએ ત્યારબાદ ભગવાનને આપણે સ્મરણ કરાવીએ ભગવાનને આપણે એવી ભાવના કરીએ કે ભગવાન ફળ આપે जा बलिनीर्जा अफला अपुपाजाश पुष्पिणी बृहस्पति ओम भूर्भुवस्वः स्थापित देव देवता भ्यो नमो नमः फलं समर ભગવાનને દક્ષિણા ચડાવી દીધું કોઈને લેતા નહીં મીઠું શરમ વગર કેટલા વાસી ગાય રાખવા आय धाम वे दिवः सदा घुषिबृहतिर्भिषङ्ग आर्मे गम्भते नमः अमे प्रभुजं बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेषु अस्मासु दत्तम् अहं हरेतो पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयम् मया स्मरेता सुपतिर्गुणस्ते गृणीतवाक्यर्म करोमायम् अनाथकृष्टं निजपालमिष्टं सार्वभौमं पुनर्भवं वा समं जपत्वा विरहैकाङ्क्षे अजातपक्षाय मातरङ्गिकासन्निभावत्सदराजदादा प्रियं प्रिये वत्सतरा विषण्णा मनोर्विन्दाकरिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारजदारके श्वासक्तचित्तस्य ननाद भूयात् श्वासक्तचित्तस्य ननाद भूयात् कर्पूरकम् मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय नमो हरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जलेन शीतलीकरणं ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। બીજા દિવસના પ્રારંભમાં સદગુરુ ભગવાનના ચરણોમાં સત્સંગ નમન. પિતૃઓની પરમ ચેતનાને વ્યાસપીઠ પરથી મારા સત્સંગ નમન. કથા શ્રવણ કરી રહેલા સર્વ શ્રોતાઓના ચરણોમાં સત્સંગ. ગઈકાલે સાયંકાલે છેલ્લે વ્યક્તિની નિષ્કામ ભક્તિની વાત કરી. નિષ્કામ ભક્તિ હું ને તમે પિતૃઓ પાછળ કંઈક કરીએ એનો અર્થ એ થયો કે આપણે નિષ્કામ ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ. કોઈ સ્વાર્થ કઈ નિષ્કામ ભક્તિ એની અંદર પરિપૂર્ણ જ્ઞાન થઈ ગયું હોય, પરિપૂર્ણ વિવેક જાગી ગયો હોય, પરિપૂર્ણ નિસ્વાર્થ બની ગયો હોય, પરિપૂર્ણ રીતે એની અંદર શ્રદ્ધાનું પ્રાગટ્ય થઈ ચૂક્યું હોય. આજે મારી તમારી શ્રદ્ધા ક્યારેક ડગમગવા લાગે છે. ઘણીવાર એવું બને કે આપણી શ્રદ્ધા અતિશય શ્રદ્ધાને લીધે શ્રદ્ધા અંધશ્રદ્ધામાં પરિવર્તન થતું હોય છે. ક્યારેક ઘણા ઉપર આપણને બહુ શ્રદ્ધા બેસે તો આપણે કહીએ છીએ મને આની ઉપર શ્રદ્ધા ઉડી ગઈ. એનું કારણ છે ઉડી ગઈ નહીં, પણ એ શ્રદ્ધા અંધશ્રદ્ધામાં પરિવર્તન થયું. વિશ્વાસ એકવાર બેઠો પછી જગે એનું નામ વિશ્વાસ. જ્યારે શ્રદ્ધા ડગમગતી હોય છે. એટલા માટે શાસ્ત્રએ પાર્વતીને શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ કહ્યું અને શિવને વિશ્વાસનું સ્વરૂપ કહ્યું. શિવ સ્થિર છે જ્યારે શ્રદ્ધા ડગમગે છે. કારણ કે કલિકાળનો પ્રવાહ છે. દેવીનું સ્થાન વધારે છે. દેવી ઉપાસના કલિયુગમાં વધારે છે. એટલે મારી ને તમારી શ્રદ્ધા ડગે છે. એ ડગવાનું કારણ શું? પહેલા એકવાર પ્રેમ બેસે છે અને પાછો પ્રેમ ઉડી જાય છે. એનું કારણ છે મન. આ ચંચળ મન બધું કરાવે, બુદ્ધિ બધું કરાવે. વિપરીત ક્યારેક એવી પણ ઘટના બને છે. આજે સમાજમાં ઘણું વિપરીત થઈ રહ્યું છે. ખરેખર મન પ્રેમની અંદર બેસવું જોઈએ. આજે વિપરીત છે. પ્રેમ મનની અંદર બેસે છે. જો મન પ્રેમની અંદર બેસે તો મન સ્થિર થઈ જાય. કારણ કે પ્રતિ સત્તા થઈ ઘૂમ્યા કરે, મન પ્રેમમાં બેસે તો સ્થિર થઈ જાય, તો એ વિશ્વાસનું પ્રતીક થઈ જાય. પણ મનની અંદર પ્રેમ બેસે તો મન સ્થિર, પણ જ્યારે પ્રેમની અંદર મન બેસે ત્યારે સમજવાનું કે હવે શ્રદ્ધા અંધશ્રદ્ધાના પરિવર્તન થાય છે. મારી તમારી અંધશ્રદ્ધાઓ એટલા માટે જ વધતી ગઈ છે કે આપણે પાઠની અંદર સાક્ષાત સુખદેવ સ્વરૂપ પરમાત્મા પરીક્ષિત રાજાની કથા સાંભળી રહ્યા છે. પ્રથમ સ્કંદના ત્રીજા અધ્યાયની અંદર અવતારોનો પરિચય આપવામાં આવ્યો છે. આ સૃષ્ટિમાં કેટલા અવતારો થયા, કયા અવતારોએ કયું કામ કર્યું, કોને
દર્શન આપ્યા, કોને કયા રાક્ષસોને પરમાત્માએ માર્યા ભણ્યા, એની કથા પ્રથમ સ્કંદના 3 અધ્યાયમાં છે. સુતજી કહેવા લાગ્યા છે કે હે ઋષિઓ, હું તમને હવે 24 અવતારોની કથા સંભળાવું છું. હવે અવતાર એટલે શું? અવ પ્લસ ધ્રુવ. અવ પ્લસ ધ્રુવ. અવ એટલે કે નીચે, સંસ્કૃત. અવ એટલે કે નીચે અને ધ્રુવ એટલે કે તરતું. એનો આખો અર્થ શું થાય છે? નીચે તરતું, ઉપર નીચે બંને તરતું એટલે કે અવતાર. આમ જોઈએ તો બીજો અર્થ એવો થાય કે નીચે ડૂબેલું હોય એને તારી દેવાનું નામ અવતાર. ડૂબતાને તારવાનું કામ કરે એ અવતાર. ઋષિઓ રાજી થયા, હે પરમાત્મા, અમારે આજ સાંભળવું છે. સૂતજીને કહેવા લાગ્યા કે અમને જો એ જ ખબર નથી કે આ કેટલા અવતાર છે, તમે વિસ્તારથી કથા કરો. અને આપણે વિસ્તારથી કથા કરવાની છે. 24 અવતારો, એકય અવતાર છોડવાનો નથી. એકય અવતાર 24 જન્મ થવા જોઈએ. છેલ્લે કલ્કીએ પ્રગટાવવાનો 7મા દિવસે. ભલે ના પ્રગટ્યો, આ કથાનું પ્રગટ છે, એ નક્કી છે. ઈ જ્યારે પ્રગટે ત્યારે કલ્કી, પણ આ પ્રગટ છે, એ નક્કી છે. આપણે એક વાર કોઈ કથાનું પ્રગટાવ્યો નથી, કારણ કે આ પ્રગટાવવાનો 24 અવતારો. રાજુભાઈ વિચાર કરશે કે આ એક કથામાં કલ્કી નથી, આ નાઈ ક્યાંથી આવશે? મિત્રો રાજી થશે, આવશે. 24 અવતારોની કથા સુતજી ઋષિઓને સંભળાવે. કહેવા લાગ્યા, ગીતામાં પણ ભગવાનની સ્પષ્ટ વાત અવતારની કરેલી છે. જ્યારે એમ કહેવાય કે ધર્મની હાનિ થવા માંડે છે ત્યારે પરમાત્મા પ્રગટ થાય છે. સત્કર્મ માટે પ્રભુ અવતાર ધારણ કરીને આવે છે. સાધુ સંતો માટે અવતાર ધારણ કરીને પરમાત્મા આવે છે. હે ઋષિઓ, પરમાત્મા જ્યારે આવ્યા છે ત્યારે કંઈક સત્કર્મ કરવા માટે આવ્યા છે. પવિત્રાણાય સાધુનામ. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે. આ બાજુ મૈત્રી વિદુરજીને કથા સંભળાવે. એની સાવેની અંદર શુદ્ધ ભગવાન, શુદ્ધ પુરાણી 88,000 ઋષિઓને કથા સંભળાવી રહ્યા છે 24 અવતારોની. કે પરમાત્મા સૃષ્ટિ ઉપર ક્યારે આવ્યા? કે પવિત્રાણાય સાધુનામ. જ્યારે સાધુ સંતો બ્રાહ્મણો ઉપર જ્યારે ત્રાસ વધવા લાગે અસુરોનો, ત્યારે સાક્ષાત પરમાત્મા યુગે હું દરેક યુગમાં પ્રગટું છું. ત્રેતામાં રામ, દ્વાપરમાં કૃષ્ણ, કલિયુગમાં કલ્કી. દરેક અવતારે હું દરેક યુગમાં અવતાર ધારણ કરું છું. જ્યારે એનો અર્થ એ થયો કે દરેક યુગમાં અસુરો તો આવ્યા જ છે, પણ એ ભાગવત ગ્રંથમાં એ નથી લખ્યું. કારણ કે એમ કહેવાય છે કે ત્રેતામાં તો મોટા વાળા, મોટા હાથ વાળા રામે માર્યા, કંસ કૃષ્ણએ માર્યો ત્રેતામાં. મોટા ઘણા બધા રાક્ષસો. એ તો આગળ કથા જોશે એટલે ખબર પડશે કેવા રાક્ષસો. પછી વાળા કલિયુગમાં નાના હશે, એને મોટા નહીં હોય, નાના જ હશે અને માણા જેવા હશે. હવે સમજી ગયા તમે? એ મોટા રાક્ષસો નથી, એ માણસ જેવા જ લાગશે. આગળ જતા હશે પવિત્રાણાય સાધુનામ વિનાચાય ચ દુષ્કૃતમ. આજે ઘણા માણસો પોતાને ભગવાન માને. ઘણા માણસો આ ધરતી ઉપર, આ સૃષ્ટિ ઉપર આજે ઘણા માણસો પોતાને ભગવાન માને. ઠગો બધા. લાવો દેવીનો અવતાર છે, પૈસાનો ખડકો અને પછી નવરાવે આખા અમદાવાદ તમે જોવો તો તેના બોમ્બે સુધી ગોપાલ બોલાવે છે વિજયભાઈ. હું દેવીનો અવતાર છું, હું ભગવાનનો અવતાર છું, તમે મારી પૂજા કરો, મારા ચરણની પૂજા કરો.
ભગવાનનો ભક્ત હોઈ શકે, કોઈ કલિયુગની અંદર કોઈ ભગવાન અવતાર થઈ ન શકે, કોઈ પરમાત્મા અવતાર કોઈ હોય જ નહીં શકે. એનું કારણ છે આજે અજ્ઞાની લોકોને ખબર નથી. જ્યારે કોઈ પણ પરમાત્માએ જ્યારે અવતાર ધારણ કર્યો છે ત્યારે એની આગાહી પહેલેથી કરવામાં આવી છે. સુત પુરાણ કથા સંભળાવે, હે ઋષિઓ, તમારા 6 પ્રશ્ન સાંભળીને હું અતિ પ્રસન્ન થયો છું. મેં મારા ગુરુ વ્યાસ પાસે, જે હું ભાગવત ભણ્યો છું, સુખદેવજી મહારાજ પાસે જે મેં કથા સાંભળી છે એ કથા હું તમને સંભળાવું છું. પ્રથમ હું તમને 24 અવતારો કયા થયા, આ પૃથ્વી ઉપર અસુરોનો નાશ કરવા માટે પરમાત્મા કયા અવતારે પધાર્યા એની હું કથા આપને સંભળાવું છું. સુતજી મંગલાચરણ કરી કથાનો પ્રારંભ કરે. આ બાજુ યમુનાના ઘાટ ઉપર મૈત્રી મહારાજ વિદુરજી મહારાજને કથા સંભળાવી રહ્યા છે. હરિદ્વારની અંદર ગંગા ઘાટે આનંદ ઘાટ ઉપર સાક્ષાત શિવ અવતાર સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજને કથા સંભળાવી રહ્યા છે. આ પૃથ્વી ઉપર પ્રથમ અવતાર, ભગવાનના પ્રથમ અવતાર સનત કુમારો થયા. બ્રહ્માજીએ સૌ પ્રથમ સનત કુમારોને ઉત્પન્ન કર્યા. એ પ્રથમ ભગવાનનો અવતાર છે. તેમણે ખૂબ તપ કર્યું અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું. પ્રથમ અવતાર ભગવાનનો બીજો અવતાર એ વરાહ અવતાર છે. આ પૃથ્વીને જ્યારે જળમાં હતી ત્યારે વરાહ ભગવાન પૃથ્વીને બહાર લઈ આવ્યા, હિરણ્યાક્ષને માર્યો. આ બીજો અવતાર વરાહ ભગવાનનો અવતાર છે. ત્રીજો અવતાર છે સાક્ષાત દેવર્ષિ નારદ. એ ભગવાનનો ત્રીજો અવતાર છે. આપણે નારદને સામાન્ય માણસ કહીએ છીએ, નહીં, પરમાત્માનો ત્રીજો અવતાર એ સાક્ષાત નારદ ભગવાન છે. ભગવાનનો ચોથો અવતાર નરનારાયણ દેવ. એમને ખૂબ તપસ્યા કરી એટલે ભગવાનનો ચોથો અવતાર છે નરનારાયણ દેવ. ભગવાનનો પાંચમો અવતાર એ કપિલ ભગવાનનો અવતાર છે. દેવહૂતિ દ્વારા કર્દમને ત્યાં સાક્ષાત પરમાત્મા કપિલ પ્રગટ્યા અને સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ કર્યો આ જગત માટે. એ પાંચમો અવતાર એ કપિલ ભગવાનનો અવતાર છે. છઠ્ઠો અવતાર અત્રિ અને અનસૂયાના ત્યાં ત્રિદેવ ભેગા થયા અને દત્તાત્રેય ભગવાન થયા. એ દત્તાત્રેયનો છઠ્ઠો અવતાર છે. સાતમો અવતાર યજ્ઞનારાયણ ભગવાન, જે યજ્ઞમાંથી પ્રગટ થયા, રુચિ અને આકૃતિ દ્વારા જે પ્રગટ થયા. યજ્ઞનારાયણ ભગવાન એ પરમાત્માનો સાતમો અવતાર છે. આઠમો અવતાર નાભી રાજા અને મેરુ દેવીને ત્યાં ઋષભદેવ નામના ભગવાન પ્રગટ્યા. એ ઋષભદેવનો અવતાર આઠમો અવતાર છે. નવમો અવતાર એ ભગવાન પૃથુ મહારાજ છે, જેમને ધર્મ શું સંસાર શું એ સમજાવ્યું. કે પૃથુ ભગવાન એ નવમો અવતાર છે. દસમો અવતાર છે એ મત્સ્ય અવતાર છે. સત્યવ્રતી અને ઔષધિ સપ્ત ઋષિઓની રક્ષા કરી એ મત્સ્ય ભગવાન માછલીના સ્વરૂપમાં જે પ્રગટ થયા એ દસમો અવતાર એ મત્સ્ય ભગવાન છે. 11મો અવતાર એ કૂર્મ ભગવાન.
ત્યારે સમુદ્ર મંથન થયું. મંદરાચલ પર્વતનો રવૈયો લાવવામાં આવ્યો, વાસુકી નાગનું જ્યારે દોરડું બનાવવામાં આવ્યું અને એની નીચે જે ભગવાન કુર્મ ભગવાન આવી સ્થિર થયા, એ કુર્મ અવતાર એ 11મો અવતાર છે. સમુદ્ર મંથનમાંથી અમૃત લઈને જે પ્રગટ થયા ધન્વંતરી, એ ભગવાનનો ધન્વંતરી અવતાર એ 12મો અવતાર છે. એ ધન્વંતરી કુંભ લઈને પ્રગટ્યા, અસુરો અમૃત લઈને ભાગ્યા અને ભગવાન વિષ્ણુએ મોહિની સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. એ 13મો અવતાર છે. મોહિની સ્વરૂપ, સાક્ષાત સ્ત્રીના સ્વરૂપમાં ભગવાન વિષ્ણુ આવે છે. એ 13મો અવતાર. 14મો અવતાર સ્તંભમાંથી કડાકા સાથે પ્રગટ્યા, પ્રહલાદનું રક્ષણ કર્યું અને હિરણ્યકશ્યપુને માર્યો. એવો સાક્ષાત ઋષિ ભગવાન અવતાર છે. 15મો અવતાર બલિરાજાને પાતાળ ચાપ્યો, પાતાળ પહોંચાડ્યા. એવા વામન ભગવાનનો અવતાર એ 15મો અવતાર છે. 16મો અવતાર જેને 21 વાર પૃથ્વીને નક્ષત્ર કરી નાખી, બ્રાહ્મણ અવતાર. ક્ષત્રિયો જેમાંથી ભાગ્યા છે એવો બ્રાહ્મણનો અવતાર એ પરશુરામનો અવતાર 16મો અવતાર છે. 17મો અવતાર એ ભગવાન વ્યાસ જેને 18 પુરાણોની રચના કરી, ભાગવત પુરાણની રચના કરી, એ 18મો અવતાર એ ભગવાન વ્યાસ એ 18મો અવતાર છે. 17મો અવતાર છે. 18મો અવતાર ભગવાન રામ, અયોધ્યાની અંદર જે રામ પ્રગટ્યા, રાવણને માર્યો, સેતુબંધની સ્થાપના કરી, એ ભગવાન રામ એ 18મો અવતાર છે. 19મો અવતાર કૃષ્ણના મોટા ભાઈ બલભદ્ર મહારાજ શેષનાગ, જ્યાં આગલા જન્મની અંદર લક્ષ્મણ હતા, બીજા જન્મની અંદર બલભદ્ર, એ ભગવાનનો 19મો અવતાર છે. 19મો અવતાર તમને પડી ગયો. સાક્ષાત પરમાત્મા કૃષ્ણ, મર્યાદા પુરુષોત્તમ નહીં, મર્યાદા તો રામ કહેવાના, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, પૂર્ણ મર્યાદાઓ, બધી જ રીતે મર્યાદાઓ. એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો 20મો અવતાર છે. 21મો અવતાર એ ભગવાન બુદ્ધ થયા. ભગવાન બુદ્ધ એ 21મો અવતાર છે. 22મો અવતાર છે ધ્રુવ મહારાજને તપ કરતા કરતા સાક્ષાત પરમાત્માએ જે દર્શન આપ્યું, એ 22મો અવતાર. 23મો અવતાર ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથામાં સુદર્શન ધારી પરમાત્મા દ્વારકાથી જે પધાર્યા, એ 23મો અવતાર. અને 24મો અવતાર જે પ્રગટ થવાનો છે, આ પરમાત્મા 24 અવતાર થશે, કલ્કી પ્રગટ થશે. ક્યારેક એવું બનશે કે એક દિવસમાં 3 અવતાર, 4 અવતાર થશે. પણ કૃષ્ણ આવશે એટલે એને 2 દિવસ જોશે, એને એક દિવસે નહીં ચાલે, એને સંપૂર્ણ 2 દિવસ. કારણ કે તો રમતિયાર છે ને, એને માખણ ચોરવું, આ બધું આપણે બધું કરવું પડે. અને કૃષ્ણ ખરેખર તો શ્રીમદ ભાગવતના પ્રધાન દેવ કૃષ્ણ છે. સુતજી ઋષિઓને આગળ કથા સંભળાવે, આપણે પણ કથામાં પ્રવેશ કરીએ ધીરે ધીરે 24 અવતારોની કથામાં. આજે સાંજે મારે કપિલ જન્મ સુધી પહોંચવાનું છે, એટલે કપિલ જન્મ જોવું તો 5મો અવતાર છે, એટલે વિચારી લો આજે કેટલા જન્મ કરાવવાના છે. 5 જન્મ, પણ દરેકના સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે, ટૂંકમાં વર્ણન વ્યાસજી કરેલા છે. કપિલ ભગવાનનું વિસ્તૃતથી વર્ણન છે. કાલે મારે સાંજે પાછો ઋષિ અવતાર કરાવવાનો છે, જે સ્તંભમાંથી પ્રગટ્યા, પ્રહલાદનું રક્ષણ કર્યું. પરમદી સવારમાં રામ જન્મ કરાવવાનો અને સાંજે બાજુ કૃષ્ણ જન્મ કરાવવાનો. અને તમે બધા માનસિક રીતે આમ તૈયાર રહેજો, કૃષ્ણ જન્મ કેવી રીતે થાય. નગર એમ નામ આવે, પણ આપણે એમ નામ લાવવા નથી, આપણે બધી રીતે આમ સજાઈને લાવવા છે. કૃષ્ણ જન્મ થોડા આવે, સજવું જોઈએ, આનંદ થવો જોઈએ, નાચવા જોઈએ બધા કૃષ્ણ જન્મ માટે.
મારું કે ગળા બે જાય બધા ગયા ના ગાવશો કૃષ્ણ જન્મ પછી ના ગવાય કે હું એકલો કથા કર્યા કરીશ પણ તમે ગાજો રાજુભાઈ તો એમ કહેતા હતા કે કૃષ્ણ જન્મ થાય ને પછી બીજે બધા રાસ રમાડવા મેં કહું વાહ ગોપીઓ રાસ કાના રાસ સરસ પૂનમનો જે રાસ છે રાસ પંચાયતની જે કથા છે 10મા સ્કંદની અંદર રાસ રમાડવા પિતૃઓ રાજી થાય પુરાણં બ્રહ્મ સંહિતં ઉત્તમ શ્લોક ચરિતં ચકાર ભગવાન ભાગવતનો અવતાર કેવી રીતે થયો શ્રીમદ ભાગવતનો એની થોડી કથાની ચર્ચા કરી કે ક્યાંથી થયો કોના દ્વારા કેવી રીતે મળ્યો સુતજી વર્ણન કરે અનર્થાપશમં સાક્ષાં ભવિતાયો મદોક્ષજે લોકસ્યા જાનતો વિદ્વાન ચક્ર સાત્વત સમૂહિતા જે બદ્રિકાશ્રમમાં ગયા છે એને ખબર છે વ્યાસજીની કુટીર સુધી ગયા છે એને ખબર છે સરસ્વતીની નદીના કિનારે સમ્યપ્રાસ નામનો આશ્રમ છે સમ્યપ્રાસ સરસ્વતીનો નદીનો કિનારો છે ત્યાં સમ્યપ્રાસ નામનો આશ્રમ વેદ વ્યાસજીએ આસન લગાવ્યું છે ત્યાં નારદજીના કહેવાથી વેદવ્યાસજીએ બહુ પુરાણોની રચના કરી કે એમને શાંતિ ન મળી 18 પુરાણોની 17 પુરાણોની રચના કર્યા પછી શાંતિ નથી ઉદાસ બેઠા છે નારદજી આવ્યા દરેક કાર્યમાં નારદજી આવ્યા સલાહ સૂચન દેવા માટે કારણ કે એ અવતાર જ એના માટે છે સતમાર્ગે નારદજી આવ્યા કીધું કે પ્રભુ મને શાંતિ નથી મળતી આટલા બધા પુરાણોની રચના કરી આટલા બધા શાસ્ત્રોની રચના કરી મને હજુ શાંતિ નથી હું ઉદાસ મારો જીવ બળ્યા કરે છે નારદજી કહેવા લાગ્યા હે પ્રભુ હે વ્યાસજી આપ તો સાક્ષાત પરમાત્માનો અવતાર છો પણ મને એમ લાગે છે કે તમે જેટલા પણ પુરાણોની રચના કરી છે એ તમે વિદ્વાન ભાષામાં રચના કરી છે વિદ્વત્તાના અભિમાનમાં રચના કરી છે હવે તમે નિષ્કામ બનીને ભાગવતની રચના કરો જો ભાગવતની રચના થાય તો તમારો આ જે ઉદાસ ચહેરો છે એ હસવા લાગે તમે ઉદાસ છો એની ઉપર તમને ભક્તિનો બરાબર વૈરાગ્ય લાગશે અને તમે આનંદિત થઈ જશો પ્રફુલ્લિત થઈ જશો આ બાજુ વ્યાસ ભગવાન આસન લગાવી પૂજા અર્ચન કરી સંધ્યા વંદન કરી સમાધિ લગાવે છે અને જ્યાં સમાધિ લાગી સમાધિમાં પરમાત્માનો અનુભવ થવા લાગ્યો છે અને જે પરમાત્માનો અનુભવ થયો એને અભિવ્યક્ત રૂપે એને ભાગવતની રચના સમાધિમાં બેઠા પછી જે કંઈ પરમાત્માનો અનુભવ થયો 24 અવતારની કથાનું જે વર્ણન છે એનો જે 24 અવતારોનો જે સમાધિમાં જે અનુભવ થયો એને કલમ દ્વારા લખી છે એટલે ભાગવત એટલે સમાધિની ભાષા છે મનસી સંપૂર્ણ ભક્તિમય મન દ્વારા ભાગવતની રચના કરવામાં આવી છે અને જ્યાં ભાગવતની રચના કરી વ્યાસ ભગવાને પરમ શાંતિનો અનુભવ થયો છે પરમ શાંતિ જે અનુભવ આ પરમ શાંતિનો અનુભવ થયો વ્યાસને કલમ મુકાઈ અને જે આનંદ લેવાનું વિચાર્યું હવે વ્યાસજીને પાછો વિચાર આવ્યો કે આ કોને આપ્યો આપણે કોઈ સત્કર્મ કરીએ સારું કર્મ કરીએ આપણે કંઈક બનાવીએ તો આપણે એવું ઈચ્છીએ કે આપણા પરિવારને આપીએ આપણે કોઈ પુસ્તક લખીએ તો એમ ન થાય કે હવે આનો પ્રચાર કેવી રીતે કરશે આપણી મહેનત આપણે જ ખબર પડે વ્યાસજીને એમ થયું આ ભાગવત તો મેં રચ્યું 18,000 શ્લોકોનું પણ હવે આને જગત સુધી પહોંચાડશે કોણ આનો અધિકારી કોણ કારણ કે પ્રથમ સ્કંદ એ અધિકાર લીલા છે વિચાર કરે કે મારો પુત્ર સુખદેવજી હું આપું કારણ કે જો એને આપું તો એ જ્ઞાની છે વિરક્ત છે અને વિરાગી પણ છે જો એના હાથમાં જાય આ ભાગવત
તો આ ભાગવતનો અવશ્ય વિચાર થશે. આ બાજુ વ્યાસજી વિચાર કરે, પણ સુખદેવજી મહારાજ તો વનમાં છે, વૈરાગી માણસ છે, વૈરાગી વ્યક્તિત્વ છે, વનમાં છે. વિચાર કરે, વ્યાસજી વિચાર કરે કે આમને કેવી રીતે લાવવા. વ્યાસજી ચિંતા કરવા લાગે, ભાગવતજી હવે કોને આપ્યું. વ્યાસજીએ પોતાના શિષ્યોને થોડું ઘણું ભાગવત ભણાવ્યું, સંતોષ ન થયો. આ બાજુ સુખદેવજી મહારાજ વનમાં છે, વ્યાસજી પાછા ચિંતનમાં છે. ભાગવત લખ્યા પછી હવે ભાગવત કોને આપવું, આ જગત સુધી ભાગવત પહોંચાડે. શિષ્યો ગાયો ચરાવવા માટે વનમાં જાય છે. આ બાજુ વ્યાસજી સુખદેવજી મહારાજને બહુ શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સુખદેવજી મહારાજ મળતા નથી. વ્યાસજીને એમ છે કે મારો પુત્ર મેં પહેલું ભાગવત આપ્યું, અને ભાગની સંપત્તિનો હકદાર પુત્ર જ હોય. બાપની જે પેલી સંપત્તિ છે એનો હકદાર ત્યારે પુત્ર બને છે. આજે સમાજમાં એક નવા રિવાજો પ્રગટ થયા છે કે ભાઈ સમાન હક હોવો જોઈએ બહેનો અને ભાઈઓ. સાહેબ શાસ્ત્ર ના પાડે છે. એ તો વાસ્તુ અલગ છે ને કે શાસ્ત્ર ના પાડે છે. 5 વીઘા જમીન હોય કે 10 વીઘા જમીન હોય તો એક ભાઈ અને એક બહેન હોય તો એનો એવું શાસ્ત્ર ના પાડે છે 5 વીઘા બહેનના ભાગમાં આવે 5 વીઘા ભાઈના ભાગમાં આવે. આજે બધું થઈ રહ્યું છે શાસ્ત્ર. ભાઈ જ પુત્ર જ હકદાર હોય. હા, બહેનના જે સમાજના નીતિ નિયમો છે એ બધું ભાઈએ કરવાનું રહેતું હોય છે. સમય એના ઘરે ભાઈએ ઊભું રહેવાનું હોય છે, એ પણ શાસ્ત્ર શીખવાડે છે. પણ અત્યારે મને એવું લાગે છે ભાઈઓ નિષ્ફળ ગયા એટલે બહેનો કામ કરે છે. એવું બની શકે છે. એટલે બંને આમ તો સરખા જ છે. ચરાવી સમય તો કાઢવો ને એટલે શ્લોકોનો ઉચ્ચાર છે. આપણને ખબર આપણને કેવા શ્લોકો આવડે આપણે જાણીએ છીએ. અને શિષ્યો બોલવા લાગ્યા. શિષ્યોએ જ્યાં વનમાં પ્રવેશ કર્યો, સુખદેવજી મહારાજ એક ઝાડની નીચે સમાધિ લાગે એમ બેઠા છે. શિષ્યોને ખબર નથી કે આ સુખદેવજી મહારાજ છે. અને એવા સમયની અંદર શિષ્યોના મુખમાંથી વેણુ ગીતનો પહેલો શ્લોક નીકળે છે. બરહાપીડમ નટવરવપુ કર્ણયો કર્ણિકારમ. ગાયો ચરે છે એક બાજુ શિષ્યો શ્લોકનું ગાન કરે છે. આ બાજુ એક વૃક્ષની નીચે સુખદેવજી મહારાજ સમાધિ લગાવીને બેઠા છે. વિવ્રતવાસ કનક કપીશમ વૈજયંતિમ ચ મામ. કૃષ્ણનું અદ્ભુત વર્ણન શિષ્યો કરે છે. વિવ્રતવાસ કનક કપીશમ વૈજયંતિમ ચ મામ. ગાય જતી હોય પાછા અહીંયા દોડે, પાછા ઝાડ ઉપર ચડે છે. શ્લોક પૂરો ન કરે. સુખદેવજી મહારાજ સમાધિમાં ઝાડની નીચે બેઠા છે. સુખદેવજી મહારાજના કાને શબ્દ પડ્યા. સુખદેવજી મહારાજ ઉભા થયા, કહેવા લાગે બાળકો અહીંયા આ તમે ક્યારના શ્લોક બોલો છો? મારું મન ધનપાપડ થાય છે. કૃષ્ણનું અડધું વર્ણન શા માટે કરો છો? કૃષ્ણ છે ખાલી કંઠમાં માળા પહેરી છે, વૈજયંતી માળા, કનક કપીશમ, વૈજયંતી માળા, બસ પછી આગળ કઈ નહીં. બાળકો કહેવા લાગ્યા રંગ્રાન વેણુ. પરમાત્માએ વેણુને ધારણ કર્યું છે. આગળનો અડધો શ્લોક પૂર્ણ કરે છે. રંદ્રાન વેણુ હૃદય સુદયા પૂરયન ગોપ વૃંદે. વૃંદાવનની અંદર ગોપ બાળકો સાથે ગાયો ચરાવે છે. વૃંદારણ્યમ સ્વપદમ રમણમ. કેવા છે પરમાત્મા? કે પગની અંદર પાદુકા પહેરી નથી, ચપ્પલ પહેર્યા નથી, એવા પરમાત્મા ઉઘાડા પગે વૃંદાવનમાં
સપદ રમણ કરે છે. સદગીત કીર્તિ. સુખદેવજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા આ શ્લોક મને ફરી સંભળાવો. હવે ભાગવતજીનો એક જ શ્લોક છે, હજુ 17,000 શ્લોક બાકી છે. 17,000 ઉપર 18,000 માંથી એક જ શ્લોક થયો. સુખદેવજી મહારાજ બોલવા લાગ્યા, કહેવા લાગ્યા આ શ્લોક મને ફરી સંભળાવો. હું જ્ઞાની છું, વિરક્ત છું, મેં આવો શ્લોક ક્યારેય સાંભળ્યો નથી, કોઈ સંતો પાસે આવું સાંભળ્યું નથી. આ લાવ્યા ક્યાંથી તમે? અને તમે આ ગાયો ચરાવવાના પાછું ફરી સંભળાવો મને. ફરી શિષ્યો આખો શ્લોક સંભળાવે. વરહાપીડમ નટવરવપુ કર્ણયો કર્ણિકારમ બિભ્રદ્વાશ કનક કપિશમ વિજયંતિમ ચમામ. વેદ સાંભળ્યા, પુરાણો સાંભળ્યા, શાસ્ત્રો સાંભળ્યા, બધા પુરાણોના નામ કીધા, પણ આ ભાગવત સંહિતા એટલે શું? સુખદેવજી વિચાર કરવા લાગ્યા, શિષ્યોને પૂછવા લાગ્યા આ તમે લાવ્યા ક્યાંથી? શિષ્યો કહેવા લાગ્યા અમારા ગુરુજીની આ છેલ્લી રચના છે. છેલ્લી રચના એટલે શ્રીમદ ભાગવત વ્યાસજી. સુખદેવજી મહારાજ હરવી કરીને પૂછે કે તમારા ગુરુનું નામ તો કહો, તમારા ગુરુનું નામ શું છે? શિષ્યો કહેવા લાગ્યા અમારા ગુરુનું નામ ભગવાન વેદવ્યાસ. સુખદેવજી મહારાજ ક્યાંથી દોડ્યા? વનમાંથી ને ખબર પડી કે અમારા પિતા છે વેદવ્યાસ. દોડ્યા, આ તો મારા પિતાની રચના છે. પિતાજીના પગમાં આવીને પડ્યા છે, કહેવા લાગ્યા બસ મને હવે શ્રીમદ ભાગવત શીખવાડો, ભાગવત ભણાવો. વ્યાસજીની આંખમાંથી આંસુ આવ્યા. વ્યાસજીએ સુખદેવજી મહારાજને ભાગવત ભણાવ્યું. છેલ્લે કીધું કે બેટા આ બાપની સંપત્તિ છે અને તું સત્માર્ગે વાપરજે. બને ત્યાં સુધી બાપની સંપત્તિ સત્માર્ગે વાપરજે. બાપે આપણે જે સંપત્તિ આપી છે અને સત્માર્ગે વાપરે એનું નામ પુત્ર, અને સત્માર્ગે અસત માર્ગે વાપરે એનું નામ કુપુત્ર. અવશ્ય એનું છે ને એની પાછળ વાપરવાનું છે. આપણું ક્યાં છે? તેરા તુજકો અર્પણ. મેરા કુછ નહીં થા, તેરા તુજકો અર્પણ. હું શું લઈને આવ્યો તો શું લઈને જવાનો છું, તે આપ્યું તું ત્યારે આ સૃષ્ટિ બનાવું છું. સુખદેવજી મહારાજને વ્યાસજીએ ભાગવત ભણાવ્યું. ભાગવત ભણાવ્યા પછી આ બાજુ હવે પરીક્ષિતની કથાનો પ્રારંભ થાય છે. હું તમે પરીક્ષિતની કથામાં પ્રવેશ કરીએ. પ્રથમ સ્કંદની અંદર મહાભારતની કથાનો પ્રવેશ છે. ભગવાનના પરમ શ્રોતા પરીક્ષિત મહારાજનો જન્મ થયો છે. એ જન્મની કથા અને કર્મની કથા પ્રથમ સ્કંદની અંદર છે. હું તમે પ્રથમ સ્કંદની અંદર પ્રવેશ કરીએ. મહાભારતની કથા પ્રથમ સ્કંદની અંદર આવે છે. કુરુક્ષેત્રની અંદર ભયંકર યુદ્ધ થયું છે. કૌરવોની હાર થવા લાગી. પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થયું કુરુક્ષેત્રની અંદર. આ બાજુ પાંડવો જીતમાં આવ્યા અને કુરુક્ષેત્રની અંદર આ બાજુ એમ કહેવાય કે કૌરવોની હાર થવા લાગી છે. ભીમની ગદાથી દુર્યોધનને સાથળ ભાંગી ગયા છે. હાથ પગ ભીમની ગદાથી દુર્યોધનના હાથ પગ ભંગાણા છે. આ બાજુ અસ્વસ્થતામાં દુર્યોધન પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો તમે ચિંતા ન કરો, કાલે સવારમાં હું પાંચેય પાંડવોના મસ્તક તમારા ચરણોમાં લાવીને મૂકી દઈશ. આ બ્રાહ્મણે પ્રતિજ્ઞા કરી. અસ્વસ્થતામાં બ્રાહ્મણ છે, પણ બ્રાહ્મણ છે પણ અધર્મના માર્ગે ચડ્યો છે. કારણ કે દુર્યોધન એ અધર્મનું પ્રતીક છે. બ્રાહ્મણ હોવા છતાં જો કોઈ અસંગ વ્યક્તિનો સંગ કરે, અધર્મ વ્યક્તિનો સંગ કરે તો બ્રાહ્મણ પદ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. અસ્વસ્થતામાં પ્રતિજ્ઞા કરી કે હે દુર્યોધન તમે ચિંતા ન કરો, આવતીકાલે સવારમાં પાંચેય પાંડવોના મસ્તક હું તમારા ચરણોમાં પધરાવી દઈશ. હું એવું આજે કૃત્ય કરીશ, હું એવી આજે રચના કરીશ. આ બાજુ સાક્ષાત પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ પાંડવોના પક્ષમાં બેઠા છે.
હવે વિચાર કરો, જેના હાથમાં સામે નાથ બેઠો એને કઈ વાંકો વાળ થાય ખરો? રાત્રિનો સમય થયો, અસ્વસ્થતા મને એમ થયું કે 5 પાંડવો સૂતા હો અને તલવાર લઈને જવું અને સૂતા પાંડવોને મારું અને એના મસ્તકો લઈ અને દુર્યોધનના ચરણમાં સવારમાં મૂકું. આવો વિચાર કરે પણ ખબર નથી જગતનો બાપ